नमस्कार। हाँ ओमकार पत्रिकारे आमे पुरुषोत्तम जोग उपरे जो आलोचना आरंभ करिछु आजि ताकू आगो को बढ़ेबा। हाँ गतथर आमे एक साधारण परिचय पाइथिले आजि किंतु आहुरी गभीरकू जिबा। एकदम आजि आमे विशेष करी हनुमान प्रसाद पोद्दारंक गीता चिंतन को आधार करिबा आउ एथिरे थिबा गोटे माने बहुत अजब कल्पना को बुझिबा को चेष्टा करिबा। से उल्टा गछर कल्पना नुहे कि जहार मूल उपरकू आकाश आड़कू आउ डालपत्र तळकू माटी आड़कू। शुणिबाकू टिके असंभव लागुची। हाँ किंतु एही रूपक भितरे ही भगवान आमको संसार जीवन एवं परम सत्यर गभीर रहस्य बुझाइछंती। ठीक अछि ताहेले चलंतु एही रहस्यमय गछ भितरकू जिबा। प्रथम श्लोकरे कोन कहा जाइछि? कुहा जाइछि जे एही संसार हेउछि गोटिए अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष। ऊर्ध्व मूल माने मूल उपरकू आउ डाल तळकू। हाँ ए मूलटा कोन? मूल हेउचंती आदि पुरुष परमेश्वर जे उपरे अछंती आउ तांकठारु बाहारी थिबा प्रथम शाखा हेउचंती ब्रह्मा जे तळकू अछंती। अच्छा आउ पत्र गुड़िक? पत्र गुड़िक हेउछि वेद। कुहा जाइछि जिए एही गछर पूरा गठनकू माने मूल सहित बुझी पारिला से ही वेदर प्रकृत तात्पर्य बुझी पारिबो। एही प्रतीक गुड़िक बहुत शक्तिशाली लागुछि। मूल उपरुकर अर्थ कोन होई पारे? एहार अर्थ हेउछि आम समस्तंकर उत्स आमर सोर्स एई दृश्यमान जगतर बाहारे अछि सेईटा हेउछि दिव्य उत्स। ओहो आउ तळको व्यापिथिबा डालपत्र हेउछि एही संसारर विस्तार माने ग्रह नक्षत्र मनुष्य पशु पक्षी सबु किछि। आउ वेदरूपी पत्र? सेगुड़िक एही गछकू पोषण देबा परी एहा हमको एही संसार रे किपरि रहिबु कोन करिबु कोन नुहे सेही ज्ञान दिए। किंतु गोटे प्रश्न आसुछि मनकू, जदि एही संसार सबु बळे बदलुछि एठी सबु किछि नाशवान तेबे एही गछकू अविनाशी काहे कहा जाउछि? बहुत भल प्रश्न। देखंतु एठारे अविनाशीर अर्थ हेउछि एहार प्रवाहटा अविनाशी एई साइकलटा अविनाशी। माने गछर पत्र झड़ी पारे नुआ डाल बाहारी पारे किंतु गछटा निजे रही थाए। सेही परे संसार रे जन्म मृत्यु सुख दुखर चक्र अविरत चली थाए। एही सिस्टमटा केबे बंद हुएनी सेथिपई एहाकू अविनाशी कहा जाउछि। अच्छा बुझिली। ताहले एही गछ बढ़े केमती? श्लोकरे कहा जाइछि तीनोटी गुण सत्व रज तम एही तीनोटी गुण रूपक जल द्वारा एहा बढ़े आउ एहार डालगुड़िक उपरकू माने देवलोक एवं तळकू माने पशु जोनि सबुआडे व्यापिछि। किंतु सबुठू माने चिंतार कथा हेउछि जे मनुष्य लोकरे एहार आहुरी चेर तळकू माडी जाए। एकदम सेगुड़िक हेला अहंकार ममता आउ वासना। एहाकू आजिर दुनिया सह जोड़ी हेबो? निश्चय। आमे सोशल मीडिया रे जहा लाइक करू जहा शेयर करू आमर फीड सेही अनुसारे बढ़ी चले ना। हाँ ठीक। आमर कर्म आउ वासना भी ठीक सेमिति। आमे जो प्रकारर कर्म करू आम पाई सेही प्रकारर नुआ नुआ बंधनर चेर तयारी होई जाए जहा आमको एही संसार गच्छरे आहुरी जोरे बांधी दिए। ताइले तो एहार आरंभ क्योंठी कि शेष क्योंठी ताहा जानिबा असंभव। जदि आमे एते जटिल भावे एथिरे छंदी होई रहिछु तेबे एथरु बाहरिबार उपाय कोन? उपाय अछि किंतु कठिन। एथिपाई एक विशेष अस्त्रर प्रयोजन। गीता एहाकू कहुछि दृढ़ वैराग्य रूपक शस्त्र। वैराग्य रूपक शस्त्र? हाँ एहा कोनोसी लुहार खंडा नुहे। एहा हेउछि आसक्तिहीनतार एक मानसिक एवं आध्यात्मिक अवस्था। एही शस्त्र रे ही एही दृढ़मूल थिबा संसार वृक्ष को कटा जाई पारिबो। किंतु वैराग्य शब्दटा सुनले ही टिके डर लागे। लागे जेमती सबु किछि छाड़ी छुड़ी सन्यासी होई जिबा कथा कहा जाउछि। ना ना सेटा एक बहुत बड़ भूल धारणा। वैराग्यर अर्थ कर्म छाड़िबा नुहे। तेबे कोन? बरं कर्म फल प्रति थिबा आसक्ति को छाड़िबा। आपण ऑफिस रे काम करूछंती पूरा मन देई करंतु किंतु प्रमोशन हेबो कि नाही सेही चिंतारे निजर शांति को नष्ट करंतु नाही। अच्छा फलाफल को सहज भावे ग्रहण करिबा। हाँ ताहा ही वैराग्यर प्रकृत प्रयोग। इट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग द गेम टू विन एंड प्लेइंग योर बेस्ट एंड एक्सेप्टिंग द रिजल्ट। बढ़िया। ताहले एही शस्त्र रे संसार वृक्ष को काटिबा परे कोन हेबो? आमे जिबा कुआडे? तापरे सेही परम पद को खोजिबा को पड़िबो जोठाकू गले मनीष आउ एई जन्म मृत्यु चक्र को फेरे नाही।
ଏଥିପାଇଁ ସେହି ଆଦିପୁରୁଷଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହି ପଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନମୋହରୁ ମୁକ୍ତ, ଆସକ୍ତିକୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ସେହି ପରମଧାମର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି? ଶ୍ଲୋକ 6ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଆଲୋକିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ। ଏକଦମ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମଧାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସଂସାରର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛି କିଏ? ଏହି ଗଛ ଭିତରେ ଆମେ କିଏ? ଏବେ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତ କଥା। ଶ୍ଲୋକ 7 କହୁଛି, ଏହି ଦେହରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଏକ ସନାତନ ଅଂଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ? ହଁ, ଯେମିତି ନିଆଁର ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ମନ ଏବଂ 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ। ୱାଓ! ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ଭାବନା ହିଁ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଦେଉଛେ। ହଁ ତ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ଜନ୍ମ, ଏହି ଯାତ୍ରା କେମିତି ହୁଏ? ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ 8ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଅଛି। ଯେମିତି ପବନ ଫୁଲରୁ ବାସ୍ନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେଠାରୁ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶକୁ ନେଇ ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଗୀତା ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି, ମୂଢ଼ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ? ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଅଶୁଦ୍ଧ, ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ୱେଟ୍ ଏ ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିହେବନି। ତାମାନେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୃଥା? ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେଉଁଠୁ? ନା ନା, ବୃଥା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟାସ ସହିତ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକାଠି ଚାଲିବ। ଏକଦମ। ଯେମିତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ, ତେବେ ସେହି ବିରାଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସେ କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସବୁଠି? ଏହାପରେ ଭଗବାନ ନିଜର ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ଯେଉଁ ତେଜ ଅଛି, ତାହା ତାଙ୍କର ହିଁ ତେଜ। ଆହୁରି ସେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହୋଇ ବନସ୍ପତିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବି? ହଁ, ବୈଶ୍ୱାନର ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ସେ ହିଁ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରନ୍ତି। ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ହଜମ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ଉତ୍ସ ଗୋଟିଏ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେୟା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ଆମ କାମ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଚାଲିଛି, ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସସ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏପରିକି ଶ୍ଲୋକ 15 କହୁଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ମୃତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୁଲିଯିବା ଏସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇ ନାଶବାନ ଦୁନିଆ, ମାନେ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମା, ଯିଏ ବଦଳୁନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଏଇଠି ଆସୁଛି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଓହୋ। ଶ୍ଲୋକ 16 ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର। କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର? ହଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି କ୍ଷର, କାରଣ ଏହା ନାଶବାନ। ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା? ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ଅକ୍ଷର, କାରଣ ସେ ଅବିନାଶୀ। ଏହାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିପାରିବା। କେମିତି? ଆମ ଦେହଟା ହେଉଛି ହାର୍ଡୱେର, ଯାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖରାପ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷର। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର ବା ୟୁଜର ଡେଟା,
ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋटे ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମ ସତ୍ୟ କିଏ? ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଆଲିଟି କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ଲୋକ 17ରେ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ସେ କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ହିଁ ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦାହରଣକୁ ଫେରିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ଦ କ୍ଲାଉଡ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଯିଏ ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉଭୟକ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ। ତାମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବଳ ଅକ୍ଷରଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଲେବଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ହିଁ କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଉଭୟର ଆଧାର। ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି, ଏହା ହିଁ ଏହି ଦର୍ଶନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ 18ରେ ଭଗବାନ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମୁଁ ନାଶବାନ କ୍ଷରଠାରୁ ଅତୀତ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅକ୍ଷରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ତେଣୁ ଲୋକରେ ଏବଂ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରେ ଏହାକୁ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଗୁହ୍ୟ, ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଗୁହ୍ୟତର। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଗୁହ୍ୟତମ, ସବୁଠାରୁ ଗୋପନୀୟ। ହଁ, ଯିଏ ଏହାକୁ ଜାଣିଯାଏ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାରେ କେବଳ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆମେ ସଂସାର ରୂପୀ ଓଲଟା ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈରାଗ୍ୟର ଶସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ କାଟି ଜୀବାତ୍ମାର ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝି ଶେଷରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ଏବଂ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଯିଏ ଏହି ଅତି ଗୋପନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଯାଏ ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କୃତକୃତ୍ୟ ମାନେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଚାବିକାଠି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତନ। ଆଜି ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଏହି ଆସକ୍ତିର ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହି ଶସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିପରି ଟିକେ ଟିକେ କରି ଧାରୁଆ କରିପାରିବା, ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।